میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج کابینہ کا اجلاس ہوا, ہر منگل کو ہوتا ہے, لیکن آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایسا حکم جاری کیا ہے جس سے اپوزیشن کی جو پریشانیاں ہیں ان میں اضافہ ہی ہوگا. ویسے تو وزیر اعظم پاکستان جو بھی حکم جاری کرتے ہیں اس سے کبھی عوام پریشان ہو جاتی ہے, لیکن کبھی اپوزیشن پریشان ہو جاتی ہے, اور اپوزیشن بہت زیادہ پھر اس کے اوپر واویلا بھی کرتی ہے. لیکن یہ حکم اسپیسیفکلی نظر آ رہا ہے کہ کن لوگوں کے خلاف ہے. وزیر اعظم پاکستان نے آج جو حکم جاری کیا وہ یہ ہے. وزارت قانون کو کہا گیا کہ پروڈکشن آرڈرز رولز میں ترمیم لائی جائے. بدعنوانی یا کرپشن میں جو ملزمان ملوث ہیں, جو گرفتار کیے گئے ہیں, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کیا جائے. یہ وزیر اعظم پاکستان کا حکم. کرپشن میں سزا یافتہ افراد کو, جیسے میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی کرپشن میں, مریم نواز صاحبہ کو ہوئی, کرپشن میں سزا یافتہ افراد کو وی آئی پی جیل میں نہ رکھا جائے. یعنی جو سٹیٹس ملا ہوا ہے کہ آپ کو ایک کلاس مل جاتی ہے, اس میں آپ کو اے سی مل جاتا ہے, کولر مل جاتا ہے, بیڈ مل جاتا ہے, اخبار مل جاتا ہے, ٹی وی مل جاتا ہے, یا کوئی سہولیات مل جاتی ہیں, یا گھر سے کھانا آ جاتا ہے, اور بہت ساری سہولیات ہیں, وہ سہولیات بھی واپس لینے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے آج کہہ دیا ہے. اب یہ تو ایک خبر ہے. دوسرا, وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری سیاسی نہیں ہے, یہ قانونی معاملہ ہے. اب یہ قانونی معاملہ کیا ہے, اس کے کچھ فیکٹس سامنے آئے. جو ایف آئی آر کٹی, وہ پوری ایف آئی آر میرے پاس موجود ہے, اگر پروگرام میں کہیں ضرورت پڑی تو اس کے مندرجات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن فیصل آباد سے ایک منشیات فروش گرفتار ہوا, جو اینٹی نارکوٹکس فورس بتاتی ہے اس کے مطابق. ایک منشیات فروش گرفتار ہوتا ہے فیصل آباد سے چند دن پہلے, اور وہ یہ بتاتا ہے کہ رانا ثناء اللہ میرا کیریئر ہے. یعنی رانا ثناء اللہ میرے لیے منشیات کو لے کر لاہور جاتا ہے, اور وہ بطور کیریئر کام کرتا ہے منشیات کو ادھر سے ادھر لے جانے کی. اور اس کی گرفتاری کے چند دن بعد رانا ثناء اللہ صاحب کی ریکی کر کے انہیں موٹر وے سے کل گرفتار کر دیا گیا, اور 15 کلو ہیروئن ان کے پاس ایک بیگ موجود تھا اس میں سے برآمد ہوئی ہے. یہ ہے اینٹی نارکوٹکس کی پوری کہانی. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیا ایک تھرڈ کلاس منشیات فروش جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے آدمی کو, جو کئی مرتبہ وزیر رہ چکے ہیں اور ایک بڑی پولیٹیکل شخصیت ہے, اور V8 گاڑی میں وہ گھوم رہے ہیں, بہت مہنگی گاڑی ہے, کیا وہ ان کو بطور کیریئر استعمال کر سکتا ہے, یا کیریئر کے طور پہ ایک رانا ثناء اللہ صاحب جیسے بندے کو رکھے گا؟ نمبر 2, پولیس کا اسکواڈ ایک ہفتہ پہلے تک رانا ثناء اللہ کے ساتھ تھا. کیا پولیس کے اسکواڈ کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ رانا ثناء اللہ منشیات لے کر جا رہے ہیں اپنی گاڑی میں, اور جو پولیس ان کو اسکواڈ کر رہی ہے وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ ساتھ منشیات کو بھی اسمگل کر رہی ہے, ساتھ لے کر جا رہی ہے؟ پولیس نے آج تک نہیں بتایا. نمبر 3, کیا فیصل آباد علاقہ غیر ہے جہاں سے منشیات لائی جا رہی ہے؟ نہیں. یہ منشیات کہاں سے آتی ہے ساری دنیا جانتی ہے, سب کو پتا ہے کہ منشیات علاقہ غیر سے آتی ہے. علاقہ غیر یعنی اب تو وہ بارڈر ایریاز ہیں, وہاں پہ علاقہ غیر تو نہیں ہے, لیکن ان ایریاز سے منشیات آتی ہے. فیصل آباد سے لاہور منشیات لانا, یہ کون سا کو بہت بڑا کیرنگ کا کام ہے, اور اس کے لیے رانا ثناء اللہ کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, اور آخری اور سب سے بڑا سوال, اصل مجرم جو منشیات فروش ہے, جو گرفتار ہو چکا ہے, وہ چند دن پہلے گرفتار ہوا, اور رانا ثناء اللہ جیسا سمجھدار آدمی بجائے اس کے کہ اس منشیات کو ضائع کر دے, اس کو لے کر لاہور آ گئے کہ میں اس کی ڈیلیوری کر دوں. یعنی ایک پاگل آدمی بھی ہوگا تو وہ فوری طور پر اس کو آگ لگائے گا, یا پانی میں پھینکے گا, یا ضائع کر دے گا, گٹر میں بہا دے گا کہ یہ مین آدمی گرفتار ہو گیا, وہ میرا بتائے گا, میں گرفتار ہو جاؤں گا. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب اتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ وہ اس ساری منشیات کو لے کر چل پڑے فیصل آباد سے کہ جس کی امانت ہے میں نے اس کو پہنچانی ہے. تو یہ سوالات اب پوچھے جائیں گے, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور سوالات بھی پوچھے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, سینیٹر جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون سے, میاں محمود الرشید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, ثنا بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں, تجزیہ دیں گی, اور ارشاد بھٹی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے. بڑی مہربانی آپ تمام مہمانوں کی. سب سے پہلے سینیٹر جاوید عباسی صاحب, یہ جو وزیر اعظم پاکستان نے نیا حکم نامہ جاری کیا, پہلے اس پہ آ جائیں. اور بظاہر یہ حکم نامہ جو ڈائریکٹلی ایفیکٹ کرے گا وہ نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو کرے گا. یعنی نواز شریف صاحب اب جیل کے اندر وہ سٹیٹس نہیں لے پائیں گے جو ان کو ملا ہوا ہے, وہ سہولتیں اب ان کے پاس نہیں رہیں گی اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو.
आम कैदियों की तरह रहना पड़ेगा। नंबर 2, जरदारी साहब जो प्रोडक्शन ऑर्डर पे बाहर आ जाते हैं, कल उनका इंटरव्यू एक बड़ी उसके ऊपर बहस होती रही और एक टीवी चैनल पे उसको बंद किया गया, तो जरदारी साहब भी अब बाहर आके प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर सहूलत नहीं ले पाएंगे। तो बज़ाहिर आप दोनों डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वजीर आजम ने हुक्म जारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, आज वज़ीर आज़म साहब जो भी उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की है और कुछ दिनों से वज़ीर आज़म साहब जिस तरह आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन काम कर रहे हैं और जिस तरह वो पाकिस्तान की चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, जिस तरह इस मुल्क को बंद गली में ले जा रहे हैं, जिस तरह इस मुल्क की अपोजिशन के साथ वो सलूक कर रहे हैं, ये किसी भी जमहूरी मुल्क में और किसी भी मजहब सोसाइटी में ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती थी कि ये भी एक दिन आएगा कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म को ना कानून की कोई कदर होगी, ना उसको पार्लियामेंट की कोई इज्जत होगी, ना उसको कोई इस मामले पर होगा कि आप एक हल्के से एक लोग इलेक्ट होके आते हैं, उनका हल्के की वो नुमाइंदगी करते हैं, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, अभी तक इल्ज़ाम को साबित नहीं हुआ, अभी तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, और आप पहले से कह सकते हैं कि मैं आज ही ये प्रोटेक्शन आर्डर जो है इसको मैं कानून इसलिए खत्म कर रहा हूँ। मियां साहब तो मुकम्मल हो गया ना सर, मियां साहब तो जेल में है। क्यों करते हैं? मियां साहब तो जेल में है, जुर्म साबित हो गया, गिरफ्तार हो गए भाई, वो उनके अब उनकी सहूलतें खत्म कर रहे हैं। उनके प्रोटेक्शन आर्डर नहीं होते, लेकिन आपकी सहूलतें तो खत्म कर रहे हैं ना। देखिए ना, वो वीआईपी तो नहीं रहेंगे अब मियां साहब। अगर बस में इमरान भाई, अगर मियां इमरान खान साहब की बस में हो तो वो कहेंगे कि वहां उस जेल की हवा पानी भी बंद कर दें। वो उनके बस में हो तो वो तो अगर आप डॉक्टर को नहीं जाने दे रहे हैं, वो कहते हैं अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है कि उनको देखें, हालांकि इनके बनाए हुए बोर्ड ने कहा है कि उनकी जिंदगी लाइव है, उस पर बड़ा फैट है, उनके पास डॉक्टर जाना चाहिए, उन्हें चेक करना चाहिए, उनकी दवाइयां नहीं जाने दे रहे। अगर खाना जाता था एक मरीज का रेजी खाना तो वो भी अलाउ नहीं अगर करते तो ठीक है, उन्होंने मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी है, वो पहले का वक्त है, ये भी निकल जाएगा। लेकिन ये चीजों को कहां लेके जा रहे हैं? ये कैबिनेट सर्विस भी मीटिंग करती है कि आज प्रोटेक्शन आर्डर जारी करेंगे। चले, आप इस सारे को सियासी, मियां महमूद रशीद, मियां साहब इतनी सख्ती, यानी पता था सख्ती आएगी, लेकिन सर इतनी सख्ती, वो देखें प्रोडक्शन ऑर्डर तो चले हो गया, लेकिन सर वो घर का खाना भी बंद कर दिया है। मियां साहब कह रहे हैं कि खाना भी नहीं जाने दे रहे। आज शबाशी साहब शिकवा कर रहे थे। मेरा ख्याल है जी कि ये जो अभी अब्बासी साहब इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, डॉक्टर्स नहीं देख रहे, ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब कहा, जब उनकी तबीयत नासाज हुई, उस वक्त वो जिस हॉस्पिटल में चाहा उन्होंने उस हॉस्पिटल में लेके आए। वो PIC थी, वो सर्विसेज हॉस्पिटल थे, वो प्राइवेट डॉक्टर्स के बोर्ड थे, वो सब बैठे और उन्हें मुकम्मल तौर पर तिब्बी सहूलतें जो हैं वो फराहम की गई। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस इल्ज़ाम में तो कोई सदाकत नहीं है। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर कानून के अंदर, मैं समझता हूँ कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और वो ये समझ रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं, मैं इस लिहाज से ज़रा इस तनाजुर में देखें कि एक शख्स जो है वो करप्शन के अंदर या कौमी कोई जुर्म के अंदर मुलव्वस है और वो प्रोडक्शन आर्डर पे जब यहाँ आता है तो फूलों की पत्तियां निचावर हो रही हैं, जैसे वो हीरो किसी मुल्क से कोई चीज फतह करके आ गया है। सर लोग फूल देखे ना, नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों की मर्जी नहीं है। ये जिस जगह हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, यहाँ एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए कि जो लोग इस तरह के क्राइम के मुर्तकब हुए हैं, जिन्होंने कौमी दौलत को लूटा है, जो करप्शन के मेगा केसेस के अंदर मुलव्वस हैं जमहूरियत के नाम पर और सियासी रहनुमाओं के नाम पर, उनसे कोई तखसीस नहीं होनी चाहिए। एक आम मुजरम जो है वो अगर कोई गलती कर ले, कोई कसूर कर ले, तो वो सारी उम्र जेल की कार कोठरी में सड़ता रहे, और कोई VIP जो है वो अवामी रहनुमा बन के वो करोड़ों अरबों के डाके डाले, उसे कोई पूछने वाला ना हो, उसको हर जगह VIP प्रोटोकॉल मिले, वो असेंबलियों में भी उसी तरह आए जाए छाना ठाठ के साथ, और जेलों में भी उसी तरह। के इस मौके को पूरी PTI सपोर्ट दे रही है कि प्रोडक्शन, बिल्कुल हम ये समझते हैं कि ये इस तरह के जो क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर हैं उनको कोई प्रोडक्शन आर्डर और नवाज शरीफ साहब की सहूलतें भी खत्म, लच्छेदार तकरीरें करने की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या नवाज शरीफ साहब की सहूलतें, नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहे, वो तमाम ओवरऑल सिर्फ नवाज शरीफ साहब को आप सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि वो तमाम लोग, वो कोई ब्यूरोक्रेट है, वो कोई जर्नैल है, वो कोई साफी है, वो कोई सियासतदान है, आप सिर्फ नवाज शरीफ साहब के ऊपर ना लेके हमें तो पहले ही नहीं मिलता, जितने लोग हैं नहीं मिलते हैं वहां पर A-B ग्रेड की जो कैटेगरीज हैं वो क्लासेस खत्म कर रहे हैं। उन क्लासेस को, अगर वो इन जराइम में मुलव्वस है, कुछ सियासी कैदी है तो 100 बिस्मिल्लाह उन्हें दे आप,
एक सियासी कैदी, मैं इस पे वापस आऊंगा आपके पास। मैं बात साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं इमरान साहब ये कह रहा था कि जो बी क्लास या ए क्लास है, एक तो रूल ऑफ बिजनेस है, अगर ये रूल ऑफ बिजनेस में तरमीम करना चाहें तो ये सिर्फ काम है सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, ये नेशनल असेंबली ये काम कर सकती है। लेकिन अगर आप इल्जाम की बुनियादों पर अगर आप लोगों को कहेंगे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्हें असेंबली में नहीं आना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान में अंदर जितने भी सियासी जमातों के आज जो मौजूदा हुकूमत में है, इनके ऊपर भी जो इल्जाम है, फिर इनके साथ भी वही कैटेगरी होनी चाहिए, ये भी असेंबली में ना आ सके। सर, वो सप्तान खान अंदर है, मैंने तो केस पढ़ा, सप्तान खान के केस में कुछ नहीं है। बंद कर दिया है। यानी वो तो ऐसा बैलेंसिंग फैक्टर है ना, नैब ने उठा के सप्तान खान को ले गई। वो 2008 के अंदर वो मुआहदा साइन हो रहा है, 2007 में वो वजारत छोड़ चुके थे, उनकी हुकूमत ही खत्म हो गई थी, उसमें पकड़ के उनको ले गए। अब वो भी इस चक्की के अंदर पिसेंगे। भारत में सना बुच्चा साहबा, प्रोडक्शन ऑर्डर सिर्फ जो है वो अपना स्कोर सेटल करने में, सना बुच्चा साहबा, प्रोडक्शन ऑर्डर एक कानून तो है ना, आइन के अंदर है, एक आईनी हक है जिसको स्पीकर इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या मजाक नहीं बनता जा रहा? एक बंदा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो आ जाता है प्रोडक्शन ऑर्डर पे कमेटी में बैठने के लिए, असेंबली में बैठने के लिए, और फिर जिसको दिल करता है मिलता है सारा दिन। असेंबली में बैठता है आधा घंटा, 11 घंटे वो बाहर गुजारता है। मजाक नहीं बनाया सियासतदानों ने खुद? पहले तो महमूद रशीद साहब ने लफ्ज़ इल्ज़ाम का आज इस्तेमाल किया, मैं बड़ी हैरान हूँ। ये तो इल्ज़ाम से पहले ही मुबैना, और इल्ज़ाम तो हम अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं करते ना, कानून को तो हम फॉलो नहीं करते, कानून तो मजाक है ही इनके लिए। दूसरी तरफ अगर आप देख लीजिए, आप तो बात कर रहे हैं हेरोइन बरामद होने की, चर्च बरामद होने की। मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने टाइटैनिक और आबदोज़ नहीं बरामद कर ली उनकी गाड़ी से। ये भी ऐन मुमकिन है कि हो सकता था, और हम क्या कर लेते, किससे पूछ लेते। दूसरा ये कि देखिए, एक आदमी की ईगो के लिए हम कितनी चीज़ों को तब्दील करेंगे, कितनी चीज़ों में तरमीम लाएंगे, किस किस को जेल में डालेंगे। एक आदमी की वैनिटी बचाने के लिए कौन कौन से वर्ड को बैन करेंगे। एक आदमी ने अगर अपनी खुद पसंदी में शीश महल में रहना है तो उसके लिए प्लीज जमहूरियत का कत्ल मत कीजिए। ये इसके ऊपर जमहूरियत के कत्ल के धब्बे नहीं होने चाहिए। किसी खीसे से 10 किलो 15 किलो हेरोइन ही बरामद होनी चाहिए। और इस वक्त जो हो रहा है, मेरा ख्याल है अब तो मजाक से बहुत, मैं हेरोइन पे आता हूं। मैं कह रहा हूं सना, पहले मुझे ये प्रोडक्शन ऑर्डर का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा पाकिस्तान, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपको किस चीज का सही इस्तेमाल हो रहा है। पार्लियामेंट का सही इस्तेमाल हो रहा है, स्पीकर का सही इस्तेमाल हो रहा है, क्या कोई भी कानूनी दायरे में काम हो रहा है? आप मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर का आप मुझे बताइए, आप क्या मतलब, बात तो सिर्फ डिस्कशन प्रोडक्शन ऑर्डर कि आपने नहीं लाना दो ऐसी हस्तियों को वापस, जो कि आपको पता है उनके नाम दावड़ साहब हैं, अली वजीर साहब है, उनको वापस नहीं लाना, उनको नहीं बोलने देना। कल 2 दिन से चल रहा था, वैसे भी हम जरदारी साहब के बयान सुन रहे थे, लेकिन कल उनका इंटरव्यू नशर नहीं हो सकता, अब वो नहीं करना। मैं सिर्फ कह रही हूं कि हम ये फैसला कर लें कि हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं, हम कहां पे रह रहे हैं। हम रुवांडा में हैं, हम भूटान में हैं, हम मतलब हमारे यहाँ कोई काजाकिस्तान है। मतलब हमें फैसला तो कर लीजिए कि हम कौन से तौर हुकूमत या तौर जमहूरियत में हैं भी कि नहीं है। और अगर ये जमहूरियत में जमहूर तो खत्म हो गया है, इसलिए इसका तो प्रोडक्शन ऑर्डर कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। खान साहब अपनी शख्सियत का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हम सबके सामने है। लेकिन आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, यहाँ पे आर्टिकल्स रुक जाते हैं, व्यूज ऑफ एयर चले जाते हैं। लेकिन चैनल्स भी बेचारे क्या करें, उन्होंने भी सर्वाइव करना है, उन्होंने भी तनख्वाहें देनी है। और फिर ऐसा भी हमने देखा है कि साबिक चीफ जस्टिस साहब भी पूछ रहे थे जी वो नकी साहब कौन है। तो कहने का मकसद है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और हर कोई अपनी अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना वक्त गुजारने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ठीक है, बट ये आपकी शिकायत थी कि ये कौन सी तहकीकात हो रही है, ये क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर निकल रहे हैं। लगता है आपकी बात सुनिए, आप तो बड़े खुश हो गए प्राइम मिनिस्टर से आज। देखिए, बड़ी मेहरबानी। एक तो प्लीज अल्लाह के नाम पे जमहूरियत को बदनाम ना करें। हर काम में अपने में आप जमहूरियत ले आते हैं। आपको जिन लोगों से आपने नत्थी की हुई है जमहूरियत, वो जमहूरियत पसंद हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब इमरान खान साहब, यानी आप जो बाहर की जमहूरियत देखते हैं, वैसे तो जमहूरियत अब स्कैंडिनेवियन कंट्री में ही रह गई है, अमेरिका 20वें नंबर पे था। तो मेहरबानी करें ना करें। दूसरा, रवांडा, भूटान बना दिया इन्होंने, हमें बना दिया, इथोपिया आगे चला गया, ये हम पीछे निकल गए। किस और ये आईनी हक है, इन चार चंद शाही टबरों का आईनी हक है, इन 4 लोगों का आईनी हक है। 80,000 जो कैदी उनके लिए कोई नहीं है। भट्टी साहब आप तो खुश होंगे ना, आप तो कह रहे थे बंद करो इसको ड्रामे को, तो वो प्राइम मिनिस्टर भाईजान नवाज शरीफ साहब, मुझे खुश, आपको नहीं खुश होना चाहिए, इस मुल्क के लोगों को नहीं खुश होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब बाहर निकलते हैं, अभी भी कहते हैं मीडिया सेंसरशिप है। 1.25 घंटे लगा दिया उन्होंने, मेन 10 चैनलों ने इस पे कि नवाज शरीफ जेल जाने के लिए घर से बाहर निकल आए हैं।
وہ انہوں نے سلطان محمود غزنوی والا حملہ کیا تھا, سومناتھ فتح ہو گیا ہے, اب وہ جیل جا رہے ہیں قوم و ملک کی بہتری کے لیے. خدا کے لیے ان کو ہم نے کیا کیا تھا, یہ کیا پروڈکشن آرڈرز ہیں سر؟ یہ وہ اگر قانون پہلے آپ نے بھی پروڈکشن ختم آرڈر ہونا بند کرائے, اب آپ یہ اگر میڈیا کوریج بھی بند کروا دیں اختیار گے. ہے, اسے بھی ختم ہونا بھٹی چاہیے. صاحب مجھے لگتا ہے جو جو چیز آپ چاہیں گے آپ بند کروا دیں گے. ختم ہونا چاہیے, یہ ختم ہونا چاہیے, یہ بھی ختم ہونا چاہیے, اور ABC کلاسز بھی ختم ہونی چاہیے. ایک عام آدمی جو جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا وہ پکڑا جاتا ہے, ان کے بچے اندر پیدا ہوتے ہیں, ان کا سارا کچھ ہوتا ہے, ان کا نہیں ہے. یہ ادھر ہم بڑا مہربان معاشرہ ہے, بڑے انٹلیکچوئل ہے. یعنی کس بندے نے کہا پروڈکشن آرڈر پہ آؤ؟ حمزہ شہباز نے پوری پریس کانفرنس کھڑکا دی. پروڈکشن آرڈر اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. پروڈکشن آرڈر اس لیے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ آپ انٹرویو دے دیں ملزمان کو, اور ان کو جن کو آپ کرنا ہے ریمانڈ پر بندہ ہو. آغا سراج درانی صاحب نے 104 گھنٹے گزارے ہیں سندھ اسمبلی میں. ان کا سر سابق صدور ہیں, سابق وزرائے اعظم ہیں, بھٹی صاحب یہ بھی تو دیکھنا ہے نا, اور 3 دفعہ وزیر اعظم. وہ اٹھ کے آتے ہیں, نیب ریمانڈ سے آتے ہیں, نیب ریمانڈ سے آ کے ہاؤس چلاتے ہیں. یعنی یہ آپ کی جمہوریت ہے؟ یعنی اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں؟ خدا کے لیے نہ بدنام کریں. اور آپ بڑا مہربان معاشرہ ہے. بھٹی صاحب جمہوریت تو یہ ہے نا کہ آپ مر گئے, اجڑ گئے, خدا کے لیے. جی سر نہیں, آپ کال کوٹریوں کی بات کر رہے ہیں جو کال کوٹریوں میں رہتے ہیں, اور A کلاس B کلاس کی. لیکن بھٹی صاحب یہ تو بتا دیں جو ڈرائی کلین ہو کے پھر وہ جو PTI کا پرنا پہن لیتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے نا, پھر وہ ٹھیک جگہ پر ہیں. آپ کے لیے یہ سب سے بڑا آسان ہے ثنا بچہ صاحبہ, آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ سے اگر احتساب کی بات کریں, ایوب کا بھی کر لو بھائی. آپ سے اگر ان کی اسحاق ڈار کی بات کریں, مشرف بار میں نے تو آپ سے صرف یہ پوچھا ہے یا تو کال کوٹری ہے یا کوئی کلاس نہیں ہے یا PTI کی ڈرائی کلین مشین ہے. بھٹی صاحب میرے اوپر مت آئیں, ذاتیات پر مت جائیں. صاحب ایک بات سن لیجیے, آپ جواب دیجیے گا. رچرڈ نکسن کس وجہ سے ہٹا تھا صدارت؟ جھوٹ بولنے پر. کلنٹن کا کس وجہ سے مواخذہ ہوا تھا؟ جھوٹ بولنے پر. آپ کے پروگرام میں مریم نواز نے آ کے جھوٹ بولا تھا, آپ اس کو نہیں مانتی, باقی کہتے پھنسائی جاؤ, پھنستے جاؤ. کوئی خدا کا قوم پہ اور مریم نواز پہ سب سے بڑا احسان جو ہے محمود رشید صاحب کا اور ثنا بچہ کا ہے. کریں ضرور, ساروں کا کریں, پر میرے پروگرام پہ آپ کے بقول جھوٹ بول گیا ہے تو وہ بھی میرا قصور ہے بھٹی صاحب. نہیں, میں اس پروگرام سیکنڈ تو کریں نا ثنا بچہ صاحب. اخلاقیات, کوئی معاشرہ اخلاقیات منطق میں بریک کے بعد آپ کر لیں میاں صاحب, بریک لے لیں. بھٹی صاحب بریک لے لیں. بھٹی صاحب خوش ہیں, ٹھیک کیا پرائم منسٹر نے, لیکن باقی لوگ کچھ خوش ہیں کچھ نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب, سیاسی قیدی کو پروڈکشن آرڈر ملے گا اور بدعنوانی والے کو نہیں ملے گا, باقی قیدیوں کو نہیں. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی قیدی میں اور دوسرے قیدی میں آپ پہچان کیسے کریں گے؟ یعنی بڑا سمپل ہے, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور باقی لوگ کہتے ہیں ہم سیاسی قیدی ہیں, سعد رفیق بھی یہی کہتے ہیں, سفتیان خان بھی یہی کہتے ہیں, میری گزارش یہ ہے, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی قیدی نہیں. فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ بالکل بھی سیاسی قیدی نہیں ہے. جو ان کے اوپر مقدمات بنے ہیں, جن مقدمات میں وہ بیل پہ ہیں یا جن مقدمات میں انہیں سزائیں ہو چکی ہیں, وہ سارے کرپشن کیسز ہیں, وہ سیاسی نہیں ہیں. میں سیاسی قیدی کہتا ہوں کہ جو بندہ باہر نکلتا ہے وہ ریاستی حکومتی ریٹ کے بارے میں کوئی چیلنج کرتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے, لوگوں کو اکساتا ہے, کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جس سے نقص امن کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس کو سیاسی قیدی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن قومی دولت لوٹنے والوں جمہوری حکومتوں میں تو سیاسی قیدی نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ سیاسی قیدی بالکل ہوتے ہیں, تھرو آؤٹ پاکستان میں بھی رہے ہیں. اب بھی میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ جو سیاست کی آڑ میں, جمہوریت کی آڑ میں جو اربوں کی کرپشن کر کے اپنے آپ کو ایک پولیٹیسائز کہہ دیں, جی وہ ہم تو سیاسی قیدی ہیں, یہ سیاسی قیدی نہیں ہیں. ان کے اوپر جو FIRیں کٹی ہوئی ہیں, ان کے اوپر جو مقدمات ہیں, ان کی تفصیلات دیکھیں نا. اس میں کسی جگہ کے اوپر حکومت جو ہے نا وہ اس میں اس کی مداخلت ثابت نہیں ہوتی. یہ سارے مقدمے جو اب تک بھی چل رہے ہیں یا جس کے اندر یہ سارے گئے ہوئے ہیں, تو ان کی حکومت وہ سارے تو ان کی اپنی حکومت کے دور کے بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم سیاسی طور پر ان لوگوں کو وکٹمائز کر رہے ہیں یا ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے, لوٹ مار کی ہے, کرپشن کی ہے, یہ اب اٹل ہے فیصلہ, وہ بے ضابطگی اور وہ پارلیمنٹ سے کروانے سے بھی کریں گے آپ؟ بالکل کریں گے. چلے, میں سینیٹر جاوید بھائی صاحب, اس سختی سے نکلنے کا عمران خان صاحب نے ایک راستہ بھی بتا دیا ہے, زرداری صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی. کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ کو اندر بند رکھنے کی, اور کوئی شوق بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پلی بارگین کریں, پیسے واپس دیں اور جائیں. سر
ایک تو یہ میں ذرا ایک صرف کچھ سیکنڈ اس پہ لوں گا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جو پروڈکشن آرڈر ہے یہ رولز ہیں، اور یہ رولز ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان کے، اور یہ امینڈمنٹ بھی صرف یہ دونوں انسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں، دونوں ادارے کر سکتے ہیں، لا منسٹری کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ الزام ہے، ہمارے اوپر بھی الزام ہے اور حکومت میں کئی لوگ بیٹھے ان کے اوپر بھی الزام ہے، جب تک کسی کی کنوکشن نہیں ہوتی، جب تک کیس ثابت نہیں ہو سکتا، اس وقت آپ کا الزام پہ آپ لوگوں کو اگر اندر کرنے کی حکومت اور آپ نے کسی کو اگر الزام پہ اندر کیا ہوا ہے، اور اس حلقے کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان کی نمائندگی اگر ہاؤس میں آ کر وہ سر وہ بندہ نمائندگی کرتا ہی نہیں ہے نا، 15 منٹ ہاؤس میں بیٹھتا ہے اور 11 گھنٹے باہر چیمبر میں بیٹھتا ہے، تو پھر نمائندگی کہاں ہوئی سر؟ نہیں، وہ عمران صاحب جتنی دیر ہاؤس چلتا ہے اتنی دیر انہیں رکھیں، اور بعد میں اگر وہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس وقت تک باہر ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے۔ لیکن الزام کی بنیاد پر ہو تو آج جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر کے اوپر الزام ہے، یہاں کیبنٹ کے وزیروں کے اوپر الزام ہے، کئی لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے، ان سب پہ الزام ہے، تو پھر ان سب پہ یہ پابندی لگا دیں کہ آپ پہ اوپر الزام ہے، آپ اس ہاؤس میں نہیں آ سکتے۔ قانون میں یہ پوزیشن دی ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن میں یہ پوزیشن دی ہوئی ہے کہ جب آپ کی کنوکشن ہو جائے گی، جب آپ پہ سزا ہو جائے گی تو آپ کی سیٹ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی، آپ ممبر نہیں رہیں گے کسی بھی ہاؤس میں، اس کے بعد آپ ہاؤس میں نہ آئیں۔ لیکن جب تک آپ کے اوپر جب تک کنوکشن نہیں ہوتی، آپ کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا، آپ کس طرح کسی ایم این اے کو، کسی ایم پی اے کو، کسی سینیٹر کو باہر رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہاؤس میں آ کر لوگوں کی نمائندگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ گلٹی جب تک پروف نہ ہو جائے تب تک تو انوسنٹ ہے نا سر؟ زرداری صاحب انوسنٹ ہے جب تک عدالت نہیں کرے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کیسے جب تک کسی بھی ساری جو دنیا میں چیزیں یہ شواہد جو حقائق سامنے آئے ہیں، آپ کو لگتا ہے گناہگار ہے؟ میں یہ سمجھتا پیپل ہوں پارٹی کو لگتا ہے عدالتوں innocent کے ہے۔ اندر عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں نا جی معاملہ، Let the court decide۔ ہم نے کسی ہاں تو کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے جب تک وہ decide نہیں اگر کرتی، کورٹ اور قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ان کو اریسٹ کرو، کیبنٹ کے لوگوں جب تک سر کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی تب تک آپ ان کو انوسنٹ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ قانون حرکت میں آئے گا، یہ انویسٹیگیشن کے لیے ان کو گرفتار کرنا ضروری ہوگا، تو قانون کے مطابق ان کی گرفتاری ڈلے گی، ان کی انویسٹیگیشن ہوگی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ الزام لگ گیا، اس کو بہانہ کر کے آپ جو مرضی کرتے ہیں کہ میں ایک سیاستدان ہوں، میں جو مرضی کر کے میرے اوپر تو جھوٹا الزام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ثنا بچہ صاحبہ، یہ دو قسم کے ہیں ہمارے سامنے۔ ایک وہ ہے جو اپوزیشن چاہتی ہے ان کو مل جائے، یعنی دو ملکوں سے رابطہ بھی کہ جناب آپ پیسے اس طرح لے لیں جان چھوڑیں، چیئرمین سینٹ کا ایک انٹرویو بھی ہے۔ دوسرا وہ ریلیف ہے جو حکومت دینا چاہتی ہے، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں آ جاؤ پلی بارگین کرو، پیسے دو اور جاؤ۔ آپ کے خیال میں یہ جو دباؤ آپ بڑھا رہے ہیں، اس سے اپوزیشن جو ہے وہ حکومت والے ریلیف کے پیکج پہ آ جائے گی؟ میرا خیال ہے بہت کلیئر، اگر اس کو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ بیانیہ تو آپ قید نہیں کر سکتے نا، آپ لوگوں کو قید کر سکتے ہیں، آپ لوگوں پہ الزامات لگا سکتے ہیں، مقدمات بنا سکتے ہیں، نیب کے پاس بھیج سکتے ہیں، جیل میں بند کر سکتے ہیں، بیانیہ آپ کیسے روکیں گے؟ وہ تو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح سے باہر نکل آتا ہے۔ اور یہ جو بیانیہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اب لڑائی صرف خان صاحب کی اور زرداری صاحب کی ہے، اور خان صاحب کی ورسز نواز شریف کی ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک آشرواد تھا کسی پاورفل حلقے کا، آئی تھنک وہ اب نہیں ہے، کیونکہ یہ بیانیہ باہر اسی لیے آ رہا ہے، اور اسی لیے ٹویٹر پہ خاموشی کے بعد یہ خاموشی ٹوٹی ہے مریم صاحبہ کی بھی، کیونکہ اب یہ بالکل ایک ڈائریکٹ وار ہے۔ اب کون کس کے اوپر پاور لے لیتا ہے اور کون کہاں تک میڈیٹ کر پاتا ہے، دیٹ نیڈس ٹو بی سین۔ اور میرا خیال ہے کہ دونوں کے پاس، آپ سمجھ رہے ہیں وہ پلی بارگین لیں گے، میرا خیال ہے they'll also have an offer which عمران خان won't be able to refuse۔ چلیں میں ایک بریک لے لوں۔ ارشاد بھائی، یہ اینگل میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ کیا یہ جو سختیاں ہیں جو اب پرائم منسٹر آف پاکستان نے اناؤنس کر دی ہیں آج حکم نامے کی صورت میں، یہ زرداری اور نواز شریف کے اعصاب کو اتنا کمزور کریں گی یا اتنا توڑیں گی کہ وہ پلی بارگین پہ مجبور ہو جائے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ جی ارشاد بھٹی صاحب، یہ سختیاں کیا میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کو ان کے اعصاب توڑ کے پلی بارگیننگ کی ٹیبل پہ لے آئیں گی؟ لڑائی تو اعصاب کی ہے۔ سب سے پہلے تو کیا سختیاں اور اعصاب، یعنی یہ کیا کہوں، اب یہ ساری عمر انہوں نے ایک ہی کام کیا اور وہ ہیں ڈیلیں اور ڈھیلیں، ساری عمر۔ اب میں ابھی میرے قابل عزت دوست وہ فرما رہے تھے عوامی نمائندگی، عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر ہفتے جا کے اسمبلی میں سوالوں کے جواب دوں گا، جا کے ذرا عوامی نمائندگی دیکھ لیجئے کتنی مرتبہ اسمبلی میں تشریف لائے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا ریکارڈ دیکھ لیجئے گا، اتنی مرتبہ لندن زیادہ مرتبہ گئے، اسمبلی میں کم آئے،
रजा रब्बानी इस्तीफा दे के चले गए सेनेट से कि उन्होंने कहा कि क्या नवाज शरीफ को बुला बुला थक गए। शहबाज शरीफ का पंजाब असम्बली का रिकॉर्ड देख लें, अवामी नुमाइंदगियां देख लें, भुट्टो का देख लें, लड़काना देखें, गटर जटा बन गया है, 7वीं नस्ल है वहां से। लियारी को पानी दूंगा, लियारी देख लें। 120 देख लें नवाज शरीफ का। मरियम उस दिन जब बाई इलेक्शन हुए थे तो हैरत से पूछ रही थी आपके पानी का रंग ये होता है। हमारी बदकिस्मती ये कि एक तरफ हफीज शेख, रजा बाकर, हमाद अजहर हमें हमारी गुर्बत खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिलावल और मरियम हमारी गुर्बत पे हमारी तर्जमानी फरमा रहे हैं। यानी इनको ना उनको गुर्बत का पता ना उनको पता। औलादें जदादें बाहर, अवामी नुमाइंदगी यहाँ, और पोशाकें खुराकें बाहर, अवामी नुमाइंदगी। 17 साल से डॉक्टर लॉरेंस इलाज कर रहा है नवाज शरीफ साहब का, और अवामी नुमाइंदगी हमारे यहाँ फरमा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब लंदन पर गए हुए थे, अवामी नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं। इवन फील्ड लंदन में बैठे हैं, अवामी नुमाइंदगी यहाँ फरमा रहे हैं। वहाँ पेंट हाउस बैरी कजा के यहाँ अवामी नुमाइंदगी हमारे सरों पे चढ़ी हुई है। क्या सख्तियां कोई खुदा के लिए। इनको तो कोई, मैं कहता हूं कि कोई जहन्नम की आखिरी किस्म है जिन वहां रखो इनको। 40 साल जाया कर दिए। इलीट क्लब का एक टोला है, करप्ट टोला, चंद खानदान, ये बदल बदल के भट्टी साहब इतनी नफरत, नए नए आइडिया आप दे रहे हैं इमरान खान साहब को। हाउस ऑफ शरीफ 5 बंदे हैं, 5 बंदे हाउस ऑफ शरीफ, 4-5 बंदे हैं, वो 4-5 बंदे हैं। ये पता नहीं करना क्या चाहते हैं। ये अवामी नुमाइंदगी, इनको आप अवामी नुमाइंदगी। सिल्वेनिया में एक उसने मुफ्त खा लिया था सैंडविच, उसकी मेंबरशिप चली। सर ये काम करेगा या नहीं करेगा? मुझे शाह भट्टी साहब ये बताएं, खान साहब का जो नया पैंतरा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर बंद करो, इनकी स्पेशल जेलें खत्म करो, ये काम करेगा या नहीं करेगा? खान साहब की प्रॉब्लम क्या है? खान साहब ने हमें कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता मैं शहबाज शरीफ को पीएसी का चेयरमैन बना दिया, और कोट लखपत से उठा के पीएसी का चेयरमैन बना दिया। फिर खुद ही चंद दिन बाद फरमाया कि ये तो जमहूरियत का मजाक है। खान साहब 2-4 दिन पहले फरमा रहे थे सवाल ही पैदा नहीं होता जरदारी साहब को मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूं, वो कर दिए। खान साहब, इनको पता है खान साहब पार्लियामेंट जमहूरियत निजाम के नाम पे ब्लैकमेल होते हैं। ये घाघ लोग हैं, ब्लैकमेल करेंगे, वो हर मरतबा बदल जाते हैं। यूटर्न को उन्होंने काबिल एतबार समझा हुआ है। अगर ये कर होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप करेंगे तो साहब, ये अवामी नुमाइंदगी की कशी अभी भट्टी साहब ने की है, यानी ये अगर अवामी नुमाइंदगी है तो क्या फायदा है ऐसी नुमाइंदगी का? प्रोडक्शन ऑर्डर क्या करना है लेके? फिर सही फरमा रहे हैं भट्टी साहब, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अवामी नुमाइंदगी उन्हीं के हवाले कीजिए जो फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करते हैं, उन्हीं के हवाले कीजिए जब वो चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज हो जाते हैं, बहुत दफ़ा रुक जाते हैं। वही लोग नुमाइंदगी कर लें और फिर नॉर्थ कोरिया वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर फैसला कर लें ना, फिर एक दफ़ा फैसला कर लें, आवाम को कंफ्यूज ना करें। और मैं कह रही हूँ कि अगर रियासती इदारों ने ही हमें फैसले करने हमारे, तो अवामी नुमाइंदगी कहाँ होगी भट्टी साहब? कहाँ करने दी गई है? मुझे बता दीजिए। फॉरेन पॉलिसी उनके हाथ में है, डॉन लीग उन्होंने नहीं बनाई, मतलब मेमो गेट कहाँ से आया? ये सारी चीजें, मतलब हमें सब चीजें, ये अवामी नुमाइंदगी में जदादे बना रहे थे, किसी से नहीं डरे। जब इवन फील्ड बन रहा था किसी से नहीं डरे। जब जी वही तो मैं कह रही हूँ, जब जायदादें बना रहे थे तो क्या उस वक्त हमारे रियासती इदारों को पता नहीं था? ये एविडेंस नया है भट्टी साहब, ये एविडेंस नया है, ये पहले नहीं आया था हमारे पास। ये एविडेंस अगर तकिए के नीचे किसने दिया है? अगर पिछले मोड़ पे कोई नहीं पकड़ा गया तो अब आप उसके शुक्र अदा करें, आप पकड़े जा रहे हैं। आप भी एक ही चीज की रेड क्यों लगाते हैं भट्टी साहब? आप सबसे मायूस है, मैं आपके साथ हूँ। मायूसी हम सबको है, कहने का मकसद है फिर फैसला कीजिए। वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पहली मरतबा मुझे क्या मिला? अगर अवामी नुमाइंदगी नहीं करनी तो जो कर सकते हैं डंडे के जोर पर सना बुच्चा साहबा 1000 रुपए का धनिया चोर था बलोचिस्तान, सुप्रीम कोर्ट में 1 साल जेल के बाद उसकी जमानत हुई। ये मुर्गी चोर को सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत नहीं मिली। जेब कतरा पकड़ा जाए, मार उसको छितर उड़ा देते। इनके सारा कुछ उनकी दास्तान लंबी है, उनकी दास्तान बहुत लंबी है। ये सारे शरीफ खानदान ने जुल्म ढाए, ये सारे भुट्टो खानदान ने जुल्म नहीं ढाए। अल्लाह ने 3 मरतबा बादशाह बनाया था, हिस्से का अपने का भुगते। अच्छा चले, मुझे एक ब्रेक लेने दें, मुझे एक ब्रेक लेने दें और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नुक्ता ठीक है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक और बड़ी अहम खबर, राणा सनाउल्लाह साहब वाली। आज उनको पेश किया गया अदालत में और राणा सनाउल्लाह साहब पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने 15 किलो हेरोइन जो है वो स्मगल करने की कोशिश की फैसलाबाद से लाहौर। अब मियां महमूद रशीद साहब आपके सियासी मुखालिफ हैं राणा सनाउल्लाह साहब, लेकिन वो आपके एक पॉलिटिकल कुलीग भी हैं। क्या आपको
मियां महमूद रशीद साहब को लगता है कि राणा सनाउल्लाह स्मगलर है जी, मंशियात फरोश हैं? देखिए, मैं इस बारे में ना तो उन्हें गुनाहगार कह सकता हूँ स्टेज पे, ना उनकी बेगुनाही का कोई सर्टिफिकेट जारी कर सकता हूँ। ये मामलात जो है एक एंटी नारकोटिक्स की तरफ से, वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी तरफ से ये सारी कार्रवाई हुई है। ये कोई हुकूमत के इमा पर या हमारे कहने पे ये सारा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये सारा कुछ किया है और मैं ये समझता हूँ अगर तो उन्होंने फर्जी ये सारा कुछ किया है तो ये काबिल मुजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वाकई कोई चीज इस तरह की है, आइंदा चंद दिन के अंदर मामला अदालत के अंदर है ना। मानता है कि राणा सनाउल्लाह को एक आदमी गिरफ्तार हो गया, उसने मंशियात दी थी, राणा साहब ने उसको जाया करने की बजाय लाहौर ला रहे हैं डिलीवर करने के लिए, ये कुछ मानता है? मैं ये समझ, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। देखिए, ये सारी चीजें तो कोर्ट में आ जाएंगी ना। ठीक है, अगर वो जो मुद्दई है एंटी नारकोटिक्स वाले इसको प्रूव नहीं कर सकेंगे तो ये सारी बात आवाम के भी सामने आ जाएगी कि ये बिल्कुल बोगस और गलत किस्म का केस बना है। और अगर इसमें किसी तरह की कोई सदाकत है तो वो भी सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे। इसलिए इस स्टेज पे कहना कि ये बेगुनाह है जी राणा साहब और उन्होंने लेकिन सर एक बात है, इसको पॉलिटिसाइज करना, आप पॉलिटिकल शख्सियत है जी, राणा साहब भी पॉलिटिशियन है। मेरी एक बात, ये इल्जाम एक पॉलिटिशियन पे लगा। मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात है ना कि हमने ये करवा दिया, हुकूमत ने करवा दिया, हुकूमत के आर्डर से ये हो गया, प्राइम मिनिस्टर के आर्डर से। देखिए, पिछले 10 माह से अगर खान साहब ने करवाना होता तो पिछले 10 माह से राणा सनाउल्लाह इधर ही थे। सानिया मॉडल टाउन एक ऐसा जबरदस्त केस है कि जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब को पकड़ा जा सकता ये था। पॉइंट, लेकिन आप उसमें तो हमने कुछ नहीं किया राणा सनाउल्लाह को। अब एंटी नारकोटिक्स साहब पे कत्लों के मुकदमात, इल्जामात, करप्शन के इल्जामात और बहुत सारे इल्जामात सारे मौजूद हैं। सबसे बढ़ के साना मॉडल टाउन। सर, हुकूमत ने राणा सनाउल्लाह को फंसाना हो तो सर वहां कहीं भी फंसा सकते थे। ये मामला जो अचानक सामने आया, कल हुकूमत खुद हैरान हो गई थी कि ये क्या हो गया। देखें इमरान साहब, आप इसको देखें कि पहले इन्होंने पूरी कोशिश की कि नैब के केसेस राणा सनाउल्लाह साहब पर बनाए जाएं, फिर इन्होंने एंटी करप्शन को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मॉडल टाउन वाला केसेस आप जानते हैं कि उसमें जान नहीं है, क्योंकि अदालत में उस पर इंक्वायरी हो चुकी है और उसके जो है वो जजमेंट आ चुकी है, इंक्वायरी रिपोर्ट आपने देख ली है। अब कोई सियासी आदमी को आप इस हद तक ले जाएंगे, पहले राणा सनाउल्लाह फैसलाबाद से लाहौर लेके जा रहा है, इन हालातों में ले जा रहा है जिसको उसको पता है। और फिर दूसरी बड़ी बात है सर, फैसलाबाद इलाका गैर तो नहीं है ना सर? फैसलाबाद से लाहौर क्या करनी है मंशियात ले जाके? ये तो आती है बॉर्डर से, अफगानिस्तान से। एग्जैक्टली। और फिर ये बात है कि फिर पूरी रात इन्होंने लगाई है कि उसके खिलाफ कोई चीज ढूंढे। इन्होंने उसी वक्त नहीं कहा, पूरी रात लगाकर इन्होंने उसके ऊपर ये हिरोइन डाली है। वो खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है, वो इस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये आज इस बात से राणा सनाउल्लाह के केस के बाद ये पता चल गया है कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते, ये अपोजिशन के साथ स्कोर बराबर करना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ने बहुत पहले कहा था कि मैं राणा सनाउल्लाह को जेल में देखना चाहता हूं, मैं उनको जेल के अंदर रखूंगा जब भी आऊंगा। इन्होंने 8 महीने सर इस केस में रखूंगा ये तो नहीं कहा था ना, मॉडल टाउन में पकड़ना था। ये केस गलत बना दिया। मैं ये समझता हूँ, ये देखे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बरारास ये इल्जाम तराशी है, ये किसी सूरत ठीक नहीं है। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। मैं ये समझता हूँ कि वजीर आजम को, वजीर आजम का लेवल राणा सनाउल्लाह नहीं है कि राणा सनाउल्लाह को किस तरह पकड़ना है। राणा सनाउल्लाह को पकड़ना होता या हुकूमत ने पकड़वाना होता तो आज से 6 माह बाद, आज 1 साल हो गया हुकूमत को आए हुए, बड़ा शुरू में ऑर्डर करके पकड़ा जा सकता है। मैं इस बात की, आप कह रहे हैं ना कि तहकीकात हो गई, वो 14 बंदे कौन मार गया था, किसने मारे थे, उसका खून किसके सहारा है? राणा सनाउल्लाह असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था जी हम फिक्स अप कर देंगे, स्टेट के अंदर स्टेट नहीं चलेगी। मैं उसका आई विटनेस हूं। आप ये कह रहे हैं जी वो बेगुनाह है सारे। मेरे पास वो गुनाहगार कौन है? उसमें मेरे पास दोनों बंदे आपने ढूंढे हैं, 2 गैर सियासी लोग थे। मेरे पास दोनों में 1 मिनट बचा। सना बुच्चा साहबा, जो खबरें सोर्सेज से आ रही हैं उनमें मीडिया वीडियो सबूतों का भी जिक्र कर रहे हैं। अगर कल को ये सबूत सामने आ जाते हैं और वीडियो से भी साबित करते हैं तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए कितनी बुरी खबर है। राणा सनाउल्लाह, देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब PMLN के लीडर ज़रूर हैं और बहुत तुर्की बतुर्की बातें करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं लोग उनको अपने शोज़ में लेके। लेकिन राणा साहब का एक पास्ट ज़रूर रहा है, कायदम तंजीमों के साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं, इलेक्शनियरिंग में उनका बड़ा किरदार रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें और वजूहात है जिनकी बुनियाद पर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। मैं बजाते खुद नहीं समझती कि वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इस तरह से पकड़े जाएंगे। जी इरशाद भट्टी साहब, व्हाट्स योर ओपिनियन सर? अहम पॉइंट है जी भट्टी साहब।
What's your point, sir? What's your take? नहीं, मैं बिल्कुल इस हक में हूँ। मुझे नहीं लगता कि राना सनाउल्लाह इस तरह खुलेआम हीरोइन लेकर और मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और हीरोइन और फैसलाबाद से लाहौर हीरोइन ले जा रहे हो। मुझे ये इस कहानी में झोल लगता है। मेरा दिमाग नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता, मैं खुद नहीं मानता, मुझे इसमें कोई हकीकत नहीं लगती। बाकी अभी वो उनका है, मुझे मेरा ख्वाहिश है कि फेयर ट्रायल चले और पता चले उनका। देखें जी, मैं बतौर सहाफ़ी, मैं जर्नलिस्ट हूँ और थोड़े दिन पहले मैंने कहा था बिल्कुल पूरे यकीन के साथ कि सब्तैन खान बेगुनाह है अपने केस के अंदर। मैंने पूरी फाइल पढ़ी थी और मुझे लगता है कि वो भी बाहर आ जाएंगे। इसी तरह मुझे राणा साहब के केस में भी वाकई झोल लगता है। जो कहानी अब तक सुनाई गई है उसके लिंक आपस में नहीं मिल रहे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।